اب آپ نے 1 ماہ پہلے حادثے میں دیکھ لیا ہے اتنے بندے جو ہیں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آج کل لیبیا میں پرسوں 65 پھر ہو گیا ہے، تو اس دن والدین نے نہیں سوچا، وہ جو اس کشتی میں بیٹھ رہے ہیں وہ نہیں سوچا انہوں نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر ظفر اقبال ظفر۔ پالیٹیشنز کے ساتھ ہم نے منفرد موضوع لیے۔ آج کل پاکستان میں، خاص طور پہ ہمارے ضلع میں سب سے بڑا ایک ایشو چل رہا ہے جو کہ قابل افسوس بھی ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ کشتی حادثہ میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس پہ ہم لوگ ویوز لے رہے ہیں، کچھ پالیٹیشنز کے کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ تو آج ہم آئے ہیں سابقہ تحصیل ناظم چودھری ندیم اسد کارا صاحب، ان کے پاس، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چودھری قمرزمان کارا صاحب کے کزن بھی ہیں۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال ہمارا یہ ہے، اکثر دوستوں سے ہم نے کیا ہے، سیاستدانوں سے بھی کیا ہے، کہ چونکہ ہمارا ضلع گجرات ہے، تحصیل کھاریاں پاکستان کی تحصیل گنی جاتی ہے، تو ساتھ میں ہمارے اکثر لڑکے نوجوان ڈنکی لگاتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی جو جوڑا کرکو اور مینا چک کے لڑکے فوت ہوئے، ان کے والدین جو ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب قصوروار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ ہمارے بچوں کو ڈنکی لگانا پڑتی ہے۔ اوورآل آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کا والدین کے لیے گورنمنٹ کی کیا مشورہ ہے کہ کس چیز کی کمی ہے کہ بچے ہمارے باہر جو ہے نا جانے پہ مجبور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ 2003 میں مجھے ناروے گورنمنٹ نے بلایا تھا، ان کی این جی اوز نے ہی بلکہ بلایا تھا، تو وہاں پر ہمارا یہی موضوع تھا۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ترقی پذیر ممالک ہیں نا، وہ جب ترقی یافتہ ممالک میں ہمارے نوجوان یا کوئی عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ریس شروع ہو جاتی ہے، اور اس ریس میں ہم جو ہیں غلط راستے بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں میرے ساتھ والا میرا ایک عزیز 10 دن بعد باہر جاتا ہے اور 10-20 مہینوں بعد ایک محل نما اپنا گھر کھڑا کرتا ہے، تو اس کے جو ساتھ والا اس کا عزیز و اقارب ہے یا محلے کا رہنے والا ہے، وہ بھی اس ریس میں چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گیا تھا، ہم بھی شاید اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہنر نہیں سیکھ رہے، ہم غلط طریقے سے باہر جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ آپ صحیح طریقے سے بھی باہر جا سکتے ہیں، جس طرح پوری دنیا میں لیبر کے لیے وہ لوگوں کو مانگتے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے ہے، سعودیہ ہم سے مانگتا نہیں ہے، ڈرائیور بھی مانگتا ہے، سینٹری کا کام کرنے والے بھی مانگتا ہے، یا ایجوکیشن جن کی بہتر ہے وہ بھی کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے کام کرنے کے لیے مانگتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تحصیل کھاریاں میں پیسہ ضرور آیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر، یہ سارے ہم کوئی صحیح راستے سے گیا، کوئی غلط راستے سے گئے سارے اسی طریقے سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، جس وجہ سے ہم نے اس چیز کو ریلائز نہیں کیا۔ جو ہمارے بھائی چلے گئے، انہوں نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے اس کو بھی اسی موت کے منہ سے گزارنے کی کوشش کی ہے، اس نے پیسے ہونے کے باوجود یہ نہیں کیا کہ زیادہ پیسے خرچ۔ وہ اگر چاہتا تو وہ کہتا کہ اگر تم باہر آنا چاہتے ہو تو ہنر سیکھو۔ یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، تحصیل کھاریاں میں نہ ایجوکیشن رہی ہے نہ کچھ رہا ہے، دو ہی چیزیں ہیں، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے۔ باہر جانے کے لیے ابھی دیکھیں نا، اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہے، وہ والدین اگر گورنمنٹ کو قصوروار قرار دے رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ نے 1 ماہ پہلے حادثے میں دیکھ لیا ہے اتنے بندے جو ہیں ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو آج کل لیبیا میں پرسوں 65 پھر ہو گیا ہے، تو اس دن والدین نے نہیں سوچا، وہ جو اس کشتی میں بیٹھ رہے ہیں وہ نہیں سوچا انہوں نے۔ بدقسمتی صرف یہ ہے کہ مر جاؤ۔ ہم نے جو ہمارے ہے نا بیٹھا ہوا گھر جس نے بڑا بنا لیا، ہم نے بھی اس سے جیسا گھر بنانا ہے، ریس میں لگ گئے ہیں، علم سے دور ہو رہے ہیں۔ علم سے دوری کی وجہ سے ہماری دنیا میں کہیں عزت نہیں رہ رہی۔ دیکھیں انڈیا سے لوگ جا رہے ہیں، آئی ٹی میں جا رہے ہیں، پورے امریکہ میں ان کا کنٹرول ہے۔ یو اے میں جائیں، ہم ڈرائیور جاتے ہیں، وہ جو ہیں وہ کلیریکل سٹاف میں جاتے ہیں، وہ آفس کا کسی کا سی او بن کے جاتے ہیں۔ ہم بھی جا سکتے ہیں نا، اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو پھر ہم نے یہی راستے اپنانے ہیں نا جو ہمارے پاس ہے۔ یا اگر اس نے کوئی ہنر سیکھا ہو،
कुकिंग सीखा हो तो वो कुकिंग के लिए अप्लाई करे, तो दुनिया मांगती है। चलें यूके ना मांगेगा, यूरोप में से कोई मुल्क मांगेगा। इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने भी इस पे वीलॉग भी अपलोड किए हैं कि हमारे वालिदैन का भी कसूर है। लेकिन आपसे एक सवाल है, आप तहसील नाज़िम रहे हैं खारियाँ के, तो ये कमर ज़मान साहब फाकी रहे हैं, शाह साहब हमारे एमएनए रहे हैं, काफ़ी अवामी नुमाइंदे हमारे गुजरात के अप्रोचेबल हैं। तो गुजरात में पैसा आता रहा है, इंडस्ट्री लगाने के हवाले से क्या आवाम को मोटिवेशन दी गई है, क्या फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है? इंडस्ट्रियाँ लगती हैं एजुकेशन के साथ। आपका विजन हो, अगर आपका विजन ये हो कि मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने एक महल खड़ा करना है, आपका विजन ये हो कि मैंने जाकर 10 घोड़े बांधने हैं, तो फिर इंडस्ट्री नहीं लगती। पब्लिक को विजन देना किसने है? पब्लिक जो दुनिया में जिन तरक्की याफ्ता ममालिक में वो जाकर पैसा कमाते हैं, जब दुनिया को देखते हैं, चले एक कायरा का बंदा रहने वाला, उसका तो मदूद विजन होगा। अगर कायरा से वो शिफ्ट होकर अमेरिका चला जाए, यूके में चला जाए, वहाँ से वो यहाँ पर उसके माली हालात भी कुछ ना हो, वहाँ जाकर वो सेल्फ मेड बंदा है, पैसे कमाता है, तो उसको भी किसी को विजन देने की ज़रूरत है। बड़ी काबिल गौर बात है। नाज़रीन, हम इसीलिए सिलसिला शुरू कर रहे हैं इंटरव्यूज़ का, और भी लोगों के लिए है कि खुदारा अपने बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बाहर ना भेजें, रीस या तकलीद ना करें। चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई है कि हुनर सिखाएं अपने बच्चों को। टैफटा के सेंटर बने हुए हैं, कॉलेजेस बने हुए हैं, और जो लोग बाहर जा चुके हैं, जो बड़े भाई, वो अपने भाइयों को यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के दें। लेदर फैक्ट्रियाँ हैं और कई गारमेंट्स के काम हैं। जो देखें, एक्सपोर्ट का जो काम है, यहाँ से लेदर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। ब्राज़ील में चले जाएं, कोलंबिया में चले जाएं, मेक्सिको में चले जाएं, इन तमाम ममालिक में जो है ये हमारा लेदर जा रहा है। यहाँ पर छोटी छोटी लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है। देखें, इंडस्ट्री जब एक बच्चे ने ज़हन ही बना दिया गया है कि मेरा भाई बाहर है और मैंने बाहर जाना है, वो मैट्रिक तो अब एजुकेशन ही कोई नहीं है, ग्रेजुएशन कोई एजुकेशन ही नहीं है, तो आपने फिर जाकर ज़ाहिर है कश्ती में ही डूबना है ना। तो खुदारा हम तमाम वालिदैन से अपील करते हैं कि खुदा के लिए वर्क परमिट पर जाएं, वर्क परमिट मिलते हैं। इटली के लोग वर्क परमिट पर यहाँ से नहीं जाते। यहाँ पे एक मसला है, वर्क परमिट आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी एम्बेसी में टाइम लेने के लिए रिश्वत चल रही है। वो एक अलग इशू है। देखिए ना, वो एक टोटली एक अलग इशू की तरफ आप जा रहे हैं। इशू हमारा ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इलीगल रास्ता क्यों इख्तियार करें। ठीक है जी, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे मुआहदे होते हैं, हम लेबर्स अपनी भेजते हैं। भुट्टो साहब ने नहीं लेबर भेजी थी, यूएई में लेबर गई थी ना, सऊदीया ने लेबर हमसे मांगी, फौजी हमसे मांगते हैं, सिक्योरिटी के लिए हमारे लोग मांगते हैं ना, हम देते हैं उन लोगों को जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि जी अभी कतर ने हमसे सिक्योरिटी के लिए वर्ल्ड कप में हमारे अदारे के लोगों को मांगा ना कि ये बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। ये हुनर है ना, ये भी एक हुनर है, ये भी एक हुनर है कि ये हमारी अदारे के ऊपर उन्होंने एतमाद किया कि ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर सकते हैं। वो किसी और अमेरिका से भी ले सकते थे, वो यूके से भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफर किया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वो कुछ सीखें। इंडस्ट्री तो बात की बात है। एक शिकवा है लोगों का कि कुवैत जो है, एक अरसा से वीज़े खुले हुए हैं बांग्लादेश के लिए, इंडिया के लिए लाइव वो भर्तियाँ करते हैं, पाकिस्तान के लिए बंद है। ये खारजा पॉलिसी कमज़ोरी है, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पे कोई कसूर है, या क्या मामला है कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, भरपूर या कामयाब नहीं हुए कि कुवैत में पाकिस्तान को बुलाया जिसकी करेंसी है दी है। देखिए, अगर बांग्लादेश के लोगों को बुला रहे हैं, इंडिया के लोगों को बुला रहे हैं, तो उस मुल्क ने अपना देखना कि हमें कहाँ की लेबर सस्ती पड़ती है, कहाँ के लोगों का हमें ज़रूरत है। इसमें खारजा पॉलिसी की भी कमज़ोरी है, इससे मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन जो मेन मकसद है वो अपने मुल्कों ने अपने फ़ैसले करने हैं कि हमें किस मुल्क से ज़्यादा दे। कि जिस तरह एक सरमायादार का कोई मुल्क नहीं होता, वो या पाकिस्तान का सरमायादार हो या किसी भी दुनिया का, वो कहीं भी इंडस्ट्री उठा कर ले जाएगा। जिस तरह यहाँ हमारे पर टेक्सटाइल के ऊपर आया जवाल, तो सब इंडस्ट्री उठाकर बांग्लादेश ले गए, और आज बांग्लादेश से इंडस्ट्री उठाकर कहीं और चले जाएंगे। आज अमेरिका अपनी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में लगाने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे चीप लेबर पड़ती है।
آج وہاں پر انہوں نے گاڑیاں بھی بننا، مرسڈیز بھی بننا شروع ہو گیا ہے، بی ایم ڈبلیو بھی بننا شروع ہو گیا ہے. تو سارا کام کیوں ہے کہ چیپ لیبر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا کویت والوں کا ایک اپنا ڈیسیژن ہے کہ وہ کہاں سے لیبر لینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی.